салом бинандагони арҷманд. имрӯз сешанбе 16 май аст ва ман Хиромон Бақозода нашри имрӯзаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунам. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои ин барнома. бонки ҷаҳонӣ тасмим гирифт сиёсати сармоягузориҳояшро бо назардошти тағйирёбии иқлим пиёда кунад. натоиҷи ин пажӯҳиш баръакс ба мақомоти тоҷик кӯмак мекунад ки кишвар ба иқтисоди сабз гузарад. шориҳи ғарбӣ мегӯяд дар мулоқоти раҳбарони осиёи марказӣ ва чин тарҳи ҳамкориҳои наву густурда дар бахши тиҷорату иқтисод баррасӣ мешавад. наздикони зани дар латӯкӯби гурӯҳӣ кушта шуда адолат мехоҳанд. модари 4 фарзандро хешовандони шавҳараш чунон заданд ки 3 моҳ баъд ҷон дод. ё дигар задан ҳамин куштанашмон ки мо меҳнати бисёри бад кардем. ва барномаро ҳоло бо як хабар шурӯъ мекунем. мақомоти шаҳри Исфара дар ин масҷидеро ки бо шарти ҷалби ҷавонони деҳа ба артиш ба рӯи намозгузорон баста шуда буд, дубора боз карданд. масҷиди ба номи Умари Одилро дар деҳаи сароби ҷамоати сурхи Исфара рӯзи 9 май баста буданд. сокинони ҷамоат ба радиои Озодӣ гуфта буданд ки мақомот шарт гузоштанд агар ҷавонони синни даъват ба комиссарияти ҳарбӣ барои рафтан ба артиш ҳозир нашаванд, дар ин масҷидашонро боз нахоҳанд кард. ба гуфтаи сокинон, масҷид пас аз он боз шуд ки чанд падару модар ваъда доданд ки фарзандонашонро ба артиш мефиристанд. бонки ҷаҳонӣ гуфтааст аз тобистони имсол дар ҳамаи кишварҳо аз ҷумла Тоҷикистон танҳо тарҳоеро сармоягузорӣ мекунад ки зидди барномаҳои ҷилавгирӣ аз тағйирёбии иқлим набошанд. барои ин қарор аст аз тарафи ин ниҳод соли ҷорӣ талошҳои зистмуҳитии Тоҷикистон пажӯҳӣ шаванд. гузориши Искандари Фирӯз ва Нигораи Фазлиддин дар ин бора. муҳимтарин хабар дар ҳамоиши минтақавии тағйирёбии иқлим дар душанбе ин буд ки бонки ҷаҳонӣ дигар барои тарҳое ки зидди муҳити зист бошанд ё талаботи онро ба назар нагиранд пул намедиҳад. ин эълонро Татьяна Проскурикова, раҳбари намояндагии бонки ҷаҳонӣ дар Осиёи марказӣ баён дошт, вале дар шарҳи он гуфт аввал вазъи масъала дар Тоҷикистон омӯхта мешавад. ин муқаррарот ба маънои қатъи сармоягузориҳо нест. натоиҷи ин пажӯҳиш баръакс ба мақомоти тоҷик кӯмак мекунад ки кишвар ба иқтисоди сабз гузарад ва сармоягузорӣ на танҳо бонки ҷаҳонӣ, балки дигар ниҳодҳо ва бахши хусусӣ ба иқтисоди Тоҷикистон бештар гардад. дар ин ҳамоиш аз номи раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон гуфта шуд ки кишвар то соли 2050 партовҳои гулхонаиро ба 0 баробар хоҳад кард. ин дар ҳолест ки Тоҷикистон барномаи густурдаи рушди саноатиро амалӣ мекунад, вале Анвар Ҳомидов, раҳбари маркази пиряхшиносии Тоҷикистон мегӯяд ба 0 баробар кардани бухорҳои гулхонаӣ ба маънии комилан аз байн бурдани онҳо нест. дар тамоми ҷаҳон қабули ин созишнома он созишномаи Париж сатҳи партофти ҳар як давлат муайян карда шудааст. бинобар ҳамун ӯ дар назар дошта мешавад ана ҳамун нишондоде ки муайян карда шудааст дар сатҳи ҷаҳонӣ. сулҳия Содиқова, коршиноси масоили муҳити зист, мегӯяд ки комёбии ҳамаи барномаҳо ба он бастагӣ мегирад ки то куҷо аҳолии кишвар ба маърифати зистмуҳитӣ даст меёбад. ҳаётамонро ба тағйирёбии иқлим мутобиқ кунем. маслан зимистони имсола, гармиҳои 3 соли охир, ҳамин чизҳо аз он шаҳодат медиҳанд ки мардуми мо бояд ба ин аз ҳамин муддат, аз ҳамин рӯз, аз ҳамин дақиқа бояд ба ҳамин кор ба мутобиқат сар кунем. дар ҳамин тобистон ҳам аз ҳамин сар карда аз либоси сафедпӯш одамон гӯем ки либоси сафед масалан гармиро аз худ инъикос мекунад, гармира рӯшноиро инъикос мекунад. дар Тоҷикистон равандҳои зистмуҳитӣ ба монанди ҳифзи пиряхҳо ё истифодаи дурусти захираҳои об роҳандозӣ мешаванд, аммо тарҳои ҷаҳонии пешгирӣ аз офатҳои табиӣ ки зодаи тағйири иқлиманд ва рафъи паёмадҳои онҳо то ҳол натиҷаҳои назаррас надодаанд.
و روشن نیست برنامه عظیم صنعتی تاجیکستان با طلبات بانک جهانی تا کجا هماهنگ خواهد گشت. امروز پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان برای انجام یک سفری دولتی و هم شرکت در همایش سران کشورهای آسیای مرکزی و چین به این کشور پرواز کرد. تمامی معرکه‌های رسمی تا 19 می ادامه می‌کند. فعلا برنامه‌های گفتگوها و موضوع صحبت یا احتمال امضای کدام سازشنامه‌ها برای مطبوعات معلوم نیست. بیشتر پرزیدنت چین سی جین پینگ گفته بود که در این سفر طرح بزرگ امضا می‌شود. همکاری‌ها با چین شریک استراتژی تاجیکستان در دوام 30 سال استقلالیتش در محور قرار دارند و این کشور سرمایه‌گذار و قرض دهنده اساسی تاجیکستان شده است. منقدان حکومت تاجیکستان را برای به اختیار چین واگذار کردن قطعه از قلمرو این کشور، بهره برداری اساسی کانهای طلا و معدن شدن پکین و افزایش حجم قرض‌های خارجیش در پیش این کشور را چون تصمیم‌های دارای پیامدهای سنگین انتخاب می‌کنند. پیش از این برنامه با یک تحلیلگر مسائل چین و آسیای مرکزی در دانشگاه سینگاپور صحبت کردم و نخست از رافائلو پانتوچی پرسیدم از سفر دولتی پرزیدنت امامعلی رحمان به چین چی را باید انتظار شد. به نظر من مهم این است که این همکاری ها میان آسیای مرکزی و پکین باز هم تقویت می‌یابند. این برنامه از نظر دورنامه آسیای مرکزی هم خیلی مهم است. باور دارم که ما اعلان‌های خیلی کلان اقتصادی میشنویم. من جزئیاتش را نمیدانم ولی خبر دارم که چند چیز در نوبت ایستاده است. بعضی از خبرهای وابسته به همکاری‌های فرهنگی هم خواهد بود. در عموم این همکاری‌ها برای هر دو جانب به معنای تقویت روابط خواهد بود. سوال دیگرم این بود که آیا به نظر او همایش چین و آسیای مرکزی در شرایط جنگ ادامه یابنده روسیه علیه اوکراین و تا اندازه ضعیف شدن موقع مسکو در منطقه شاید باید چون تلاش چین برای تقویت نفوذش با استفاده از این فرصت قبول کرده شود؟ به نظر من چین در موقع قویش در آینده این منطقه مطمئن است و منطقه هم چین را همچون آینده اقتصادی خود ارزیابی می کند. در موقعش استوار است و به باور من نقشش در آینده باز هم می افزاید. من فکر نمی کنم که در چین درباره افزایش نفوذ روسیه حراسی داشته باشند. چیزی مهمتر این است که منطقه به طور آشکارا نشان میدهد که بغیر از مسکو یک انتخاب دیگری هم دارد. ما در چند سال اخیر دیدیم که مسکو با یک طرز بسیار نیرومند میخواست روابطش را با منطقه به نمایش گذارد و هم یک مقدار موفقیتش را هم در اینجا نشان داد. ما دیدیم که همه 5 رئیس جمهوری امسال در پرد روز 9 می در مسکو بودند. هرچند سالی گذشته یا 2 سال پیش چنین نشد. تنها رحمان 2 سال پیش رفته بود. از جانب روسیه ما می‌بینیم که خواهان همکاری‌های فراگیر با این کشورها میباشد. منطقه آسیای مرکزی به باور من بیشتر می‌خواهد با چین همکاری و روابط نزدیکتر داشته باشد. چین ضرورت برای پر کردن خلای ایجاد شده در منطقه را ندارد. به نظر من موقع چین در آسیای مرکزی مستحکم است. در اصل آن چیزی که ما در جلسه پوتین و جین پینگ در مسکو دیدیم این هماهنگسازی سیاستشان در منطقه بود. تشکر. همصحبت ما بود رافائلو پانتوچی تحلیلگر مسائل چین و آسیای مرکزی در سینگاپور. در دادگاه ناحیه همدانی پرونده لطوکوبی گروهی که باعث مرگ یک زن شده است به بررسی گرفته شد. مادر 4 فرزند در مناقشه با عائله همسرش مورد لطوکوبی بیرحمانه گروهی قرار گرفت و در نتیجه 3 ماه بعدش فوتید. همسر او با گمان تشکیل این حمله حالا دستگیر شده است، در بازداشت است. جزئیات در گزارش محمود جان رحمتزاده. خانم زلزله خوجایوا از زمان مرگ دخترش سیاره زویروی 36 ساله در 7 ماه گذشته در اینجا خاموش و ساکت نشسته است. گفته می شود مرگ دخترش سیاره توسط خانواده‌اش رخ داده است. انا گفت که شو قپیدم امیتا شو امیتا قپیدکم
دیگه نمونده کم که ایسوسو بجنبم. آنها دیگه زدن همین کشتنشون که ما مهنت بسیاری بد که. خانواده شوهر سیاره اتهامات مطرح شده علیه خود را رد میکند. خوشتامن سیاره از صحبت نزد دوربین خودداری کرد، اما اظهار داشت که کلینش به اجازه شوهر به روسیه رفته و این حالت باعث شده است که پسرش آمده دوباره ازدواج کند. جهانگیر رحیموف همسر سیاره گفت که زنش را طلاق داده است و اتهامات مربوط به لط و کوب خانواده‌اش را رد کرد. حداقل زنجان شیرگی ما خیلی صوفیاتی نداریم. زنجان شیرگی حداقل دستگیری تو اندازه کیو میگن که خانوادان بدن بازداشت کردن بازداشت بیرد یکون جاسوس نداره. سیاره و جهانگیر با هم دارای 4 فرزند بودند که بزرگترین آنها 17 ساله و خردترین آنها 8 ساله بود. یکی از این فرزندان سیاره در لط و کوب مادرش بیبی و عمکش را گناهکار می‌داند. فریاد کرد چکنا بروم که مامان برومد گفت بیوا چومه که نگفتی جا خونه تنید گفت جهانگیر از زن دادن گفت برای گفته جا بعد گزارشی داره بعد زاد یک کوی که داره مامان همون سرش قپی جان که گفته که خودی همون گلاکوما در آسیا بودم نگاه کردی نمخشونی چی نمیگم گفت بعد دمی دادم برومدن همه کسا زدنش. سیاره 3 ماه پیش از مرگش در بیمارستان بستری بود. او پیش از مرگش در صحبت ویدیویی قصه میکند که چگونه او را لط و کوب کرده اند. سرشون رفتم فریاد کردم ایوارم اما کسا داویدم برو من ایوارم قلط کواد سلک دابارم یادتا از زانشا بود زانشا گفت روزا سانک جانگه لیسادم تنی چی نمیگه با قلطی زد دستارم که غالطی کن. در تشخیص سودی طبی سبب مرگ سیاره را آسیب‌های سخت عنوان داده اند. پس از مرگ سیاره پرونده باز شده جیانشاه رحیموف در اساس یافته‌های تحقیقات دستگیر شده است. اما خانواده سیاره ادعا می‌کند که از روز اول در این پرونده خنک نظری دیده می‌شود. روزی وقتی که همی در همین ناحیه حمدانی در این بیمارخانه تقریبا 50 شبانه روز در این بیمارخانه بود، در همین دوام یگان کس به جوابگاری نکشیدن. مفتش همین که در همین ناحیه حمدانی بود نزدش رفتم پرسیدم که سبب در چیه که شما نسبت همین خیلی حادثه شده شما نسبت همین حادثه چوره نمیبینین. دادستان منطقه کلاب در اساس ماده 110 قسم 3 نسبت جیانشاه رحیموف پرونده باز کرده و تحقیقات به پایان رسیده است. این پرونده اکنون در دادگاه حمدانی در حال بررسی است. از دو طرف یکی خود را بیگناه، طرف دیگر باشد بازداشت پررأی گناهکاران را می‌خواهد. چون این حادثه ها بار اول نیست که کلین ها از لط و کوب یا ظلم خوشتامن ها کشته می‌شوند. خانواده سیاره هم همه این را از بی‌معرفتی و ناشدی سواد پوره می‌دانند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه حمدانی. و خبر امروز شمیل حکیموف عضو 72 ساله سازمان مسیحی شاهدان یهوه در تاجیکستان از زندان رها شد و بیش از 4 سال را در محبس گذراند. در این مدت به گفته وکیل مدافعش و سازمان‌های حامی حقوق از درد پای و فشار خون رنج زیاد دید و بینایی یک چشمش را هم از دست داد. پرونده شمیل حکیموف یکی از قضیه‌های پرسر و صدا در تاجیکستان است. دولت تاجیکستان سال 2007 فعالیت سازمان شاهدان یهوه را منع کرد، چون به گفته مقامات پیروان آن چندی از قانون‌ها را رعایت نکرده، از جمله جوانان را از خدمت سربازی باز داشتند. مسئولان سازمان میگفتند به هیچ کاری خطا یا قانون شکنی را ندادند. برنامه امروزه در همین جا به پایان میرسد. سپاس از همراهی شما. خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی دسترس هستند. اگر شما هم بیننده ارجمند شاهد خبر و حادثه شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. تا ملاقات دیگر، خدا یار و مددگار شما است.